नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं भारत नागपाल इस समय मौजूद हूं टिकरी बॉर्डर पर, जहां निरंतर 1.5 महीने से चल रहा है संघर्ष। किसान आंदोलनकारियों और सरकार के बीच में अपनी मांगों को लेकर के निरंतर डटे हुए हैं। पिछले 1.5 महीने से हम टिकरी बॉर्डर से आपको लगातार दिखा रहे हैं कवरेज। उसी कवरेज के अंदर आज हम टिकरी बॉर्डर से आपको दिखा रहे हैं जहाँ गुरु का लंगर चल रहा है और बन रहा है गाजर का हलवा। गाजर का हलवे की सेवा जो साथी दे रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार 2 दिन से वर्षा का मौसम बना हुआ है, ठंड भीषण पड़ रही है, उसके बावजूद भी इन आंदोलनकारियों के कहीं भी हौसले पस्त होते हुए नजर नहीं आ रहे और सरकार के समर्थ जो अपनी मांग को लेकर के निरंतर बने हुए हैं। तो उसी कड़ी में ये देखिए आप मेरे पीछे लंगर चल रहा है और गाजर का हलवा पूरे ड्राई फ्रूट डले हुए हैं। इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल करके बनाया गया है। कहीं भी इसमें ऐसा नहीं है कि बांटने के तौर पे जो है कुछ उसमें कमी रखी गई हो। और बड़ी संख्या में जो इस सेवा का लाभ ले रहे हैं वो मेरे पीछे आप देखिए। ये पूरा दृश्य गाजर का हलवा बनने से लेकर के गर्मा गर्म जो है यहाँ पर साथ के साथ सर्व कर रहे हैं। ये लोग बन भी रहा है और वहीं की वहीं सर्व कर रहे हैं। और आइए इनसे बातचीत करते हैं। ये जो लंगर सेवा चल रही है इसमें गाजर का हलवा बांट रहे हैं, तो इस गाजर के हलवे के लेकर के इतने इस दौर के अंदर कैसा आपको इस सेवा में कैसा लग रहा है? सेवा करके तो सभी को अच्छा लगता है ये, मगर यहाँ किसानी आंदोलन में हम किसानों को इतनी ठंड में जो बैठे हैं, मगर गवर्नमेंट को, मोदी को कोई मान लो जैसे पता ही नहीं है कि दिल्ली के अंदर कोई आया हुआ है कि नहीं आया। 1.5 महीना हो गया किसानों को बैठे हुए। 1.5 महीना हो गया। जन सुविधाओं का अभाव है, थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत है, लाइट की परेशानी है, टॉयलेट की परेशानी है। अब जैसे बारिश हो गई, कीचड़ हुआ, कुछ सामान भी आपका गीला हो गया होगा, तो किस प्रकार की दिक्कतें आप देखते हैं? पहले तो ये है कि दिक्कत किसानों को कुछ लगती हुई नहीं है, क्योंकि ऐसे ही अपने गाँव में खेतों में काम करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 1.5 महीना मींह आए, नहरी आए, मगर हम डटे रहेंगे। किसी प्रकार की दिक्कत को नहीं मानते हैं। कह रहे किसान हैं, किसान हम खेतों में उठ करके जब पानी देते हैं, बारिश होती है, भीषण तूफान आते हैं, तब भी नहीं डरते। तो इस प्रकार की दिक्कत को नहीं मानते। 7 दौर की वार्ता हो चुकी है। 4 तारीख को फिर बातचीत के लिए बुलाया है आप लोगों को। क्या उम्मीद की किरण नजर आती है? उम्मीद तो हमें रोज़ रहती है, मगर मोदी सरकार को उम्मीद नहीं है कि ये किसान जहाँ से जाएंगे, मगर हम उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी किसानों की मांग मानी जाए, किसान अपने घर जाएं, अपनों बच्चों के बीच जाएं और आंदोलन दिल्ली को भी लोगों को राहत मिले। हम तकलीफ़ दे के राजी नहीं है किसी को। हम चाहते हैं कि लोग खुश रहें, हमारे भाई बहन हैं। तो संशोधन के लिए तो सरकार तैयार है। आप संशोधन चाहते हैं, पूर्णतः कानून को रद्द कराना चाहते हैं? नहीं, रद्द कराना चाहते हैं। तीनों कानून रद्द हों। तीनों कानून रद्द हों। हाँ जी। ऐसा बेसिकली इस कानून में क्या देखते हैं जो आपको लगता है आम आदमी को भी नुकसान होने जा रहा है? MSP मेन मुद्दा ही MSP का है, और जो कॉन्ट्रैक्ट खेती है वो नहीं चाहते हम अपनी खेती आप करना चाहते हैं, किसी को खेत में नहीं बढ़ने देंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए तैयार नहीं है किसान, कहीं ना कहीं जो है अपने मानसिक तौर पर तैयार नहीं है। कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं चाहिए, अपने खेतों को बचाने के लिए। हम जो है आगे हमारे साथ कुछ लेडीज जत्था आया है जो कि आए हैं पंजाब से और अभी 2 दिन से यहाँ दिल्ली में हैं और टिकरी बॉर्डर पर पहुँची यहाँ समर्थन के लिए। इनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि महिलाएं जो हैं बड़ी संख्या में इस समय टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं और बुजुर्ग महिलाएं हैं। कैसे ये मनोबल इनका बढ़ाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं? आप कहाँ से आए हो? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰ ਰੱਖਿਆ? ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਂ, ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਅੰਬਾਨੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਰ ਦਿਖਦਾ ਉੱਥੇ? ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਆਪਦਾ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਆ ਉਹ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ 1.5 ਮਹੀਨਾ तो हो गया, ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ, ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਡੀਆਂ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨਾ ਹੱਕ ਖੋਹਦੇ ਆ ਵੀਰਾ, ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਹੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਧਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਨ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੈਗਾ, ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਟੋਇਲਟ ਵਗੈਰਾ ਦੀ, ਤੇ
ਉਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਬਸ ਕੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰੁਕੇ ਰਹੋਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੇ ਹਾਲੇ किसानी वास्ते तो जमीन जड़ी बोई होनी कोई रखवाली देखभाल एक दूसरे का साथ देते हैं जी दूसरे का दूसरा जो आते जाते रहते हैं घर पे हाँ जी साथ दे रहे हैं ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਕਿ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਰੁਕ ਗਏ ਹੋ ਭਾਦਰਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ मतलब नहीं वो तो भरा ने जी हरियाणे के ये राजनीतिक लीडर ने ही लड़ाया सी पानी ਲਈ जो कुछ भी है ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ हाँ जी पूरा ਉਹ ਹੋਣ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਈ ਹੈ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਛੋਟਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ 3-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਲਿਆਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਖੁੱਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮौज ਕਰ ਰੱਖੀ ਆ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਉਹ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਟੋਟ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਰੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆਪਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੀਬੀ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੰਗਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਸੀ 540 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤੱਕ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਾ ਐਫਡੀ ਐਂਡੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮੋਦੀ ਨਾਨਕ ਛੋਟੀ ਦੀ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਚੱਲੀ ਜਾਏਗਾ ਇੰਦਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈਗੀ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ नानक ने तो कोई जात पात धर्म कोई नहीं परखिया जी सब ने एक पहचाना जी बाबे नानक ने ਦੀਆਂ 13 ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੀ ਤੋਲੂ 13 ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਚ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ 4 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੇਗੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਧਾਂਗੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀਗੀ ਉਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਮੋਦੀ ਆਪਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੇ ਜੇ ਚੰਗਾ ਰਹਿਣਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਉਣੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇ ਜੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇ ਨਾਲੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਕੋਈ ਭੀਖ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਹੱਕ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਆਪਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਹੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈਗੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹੈਗੇ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਕਿਆ ਮੋਦੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕੀ ਤੂੰ ਨੋਟ ਚਲਾਏ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ ਸੰਦੂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਾਏ ਮਰ ਜੇ ਮੇ ਮੋਦੀ ਜਿਹਨੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਚਲਾਏ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਤੂੰ ਆ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇਰੀ ਪੱਟ ਕੇ ਬੋਦੀ नोटबंदी के ऊपर भी बड़ा करारा व्यंग है पंजाब से आई है बीवी हमारे को दे रही है कह रही है कि नोटबंदी का कोई फायदा निकल के नहीं आया कि नोटबंदी कहते थे काला धन वापिस आएगा 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे 2 करोड़ हम रोजगार देंगे ਉਹ ਪਤਾ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਲਕੋ ਆਪਣੀ ਧੀ ਆਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਊ ਪੋਤਾ ਆਊਗਾ ਪੋਤੀ ਆਊਗੀ ਉਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਚੱਲਣੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫੜਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਫਰੋਲੇ ਆ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਪਈ ਆ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਰੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮਾਰਤਾ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਮਿੱਧ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਉਹੀ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੁੰਬੜ ਜੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗੇ
ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਡਾਣੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਪੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪਟਕਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਲਾਤੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਗੇਟ ਲਾ ਜੇ ਲਓ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। शहीदों के इतिहास को जाने, जो इनका इतिहास है शहादत से भरा हुआ है, और इतनी शहादतों के बाद भी ये इन्होंने हार नहीं मानी। एक मुट्ठी % जो हैं लोग ये है एक माइनॉरिटी में आते हैं, उसके बावजूद ही कड़ा संदेश मोदी को दे रहे हैं कि जल्द से जल्द इस आंदोलन को जो है लेकर के निष्कर्ष पर पहुंचे मोदी सरकार। ये हमने बातचीत की टिकरी बॉर्डर पर महिलाओं के जत्थे के साथ। मैं भारत नागपाल, कैमरामैन सचिन गुप्ता के साथ, वॉइस ऑफ भादुगढ़। आप देंगे हमारा साथ, हम बनेंगे आपकी आवाज़। हमारा चैनल ही है वॉइस ऑफ भादुगढ़, भादुगढ़ की आवाज़। धन्यवाद।